اور چیز پر بھی کرنی ہے اور وہ ہے سقوط ڈھاکہ پہ، لیکن اس سے پہلے نریندر مودی نے پاکستان کے خلاف کیا ہرزہ سرائی کی اور اقبال جرم کیسے کیا، وہ ذرا ملاحظہ کریں۔ تو وہ لوگ تھے، وہ ایک ایک مکتی جوتا، آج یہاں مکتی جوتا یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو نمن کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے ہندوستان کی فوج نے اپنا رکت بہایا۔ نریندر مودی نے اقبال جرم تو کر لیا، یہ بھی بتا دیا کہ بھارت کا پورا کردار تھا، یہ بھی بتا دیا کہ بھارت کے بغیر بنگلہ دیش کا بننا ممکن نہ تھا اور یہ ظلم اور بربریت کس طریقے سے کی گئی یہ ہم لوگوں کی ہسٹری میں معلوم ہے۔ غضنفر صاحب، بھارت ایک اسٹیٹ پراکسی وار کر رہا تھا اور وہ سن 70 سے 71 سے پروو ہو چکا ہے کہ وہ کر رہا تھا، اقبال جرم آ گیا۔ اب اس کے بعد کیا رکاوٹیں ہیں کہ ہم جا کر عالمی سطح پر بتائیں کہ یہ دیکھیے دوسرے ممالک کی سوورینٹی میں مداخلت کرنا، جنیوا کنونشن، ویانا کنونشن، کدھر گئی ساری؟ بات یہ کہ اس کی بہت بڑا ایک میں کہوں گا کہ ایک ایسا تھیسس ہے جس کے کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا اور ہم غور کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، نہ ایسٹ پاکستان ڈبیکل کی رپورٹ چھپی۔ لیکن آج آپ کے اس چینل کے تعاون سے میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بڑی ضروری ہے، کیونکہ ایک اپنا کاؤ تھا جس نے را کے ذریعے ایسٹ پاکستان کے اندر جتنی مداخلت ہوئی، جس کے اندر را کی انوالومنٹ تھی، جس طرح مجیب الرحمان غدار ان کی پے رول پہ تھا اور اس کے ساتھ بہت سارے ایسے اور لوگوں کو شامل کیا گیا اور اندرا گاندھی کی سربراہی میں ایک کمپلیٹ پلان بنایا گیا۔ اس وقت اس نے کاؤ نے ایک بلوچستان کے بارے میں بھی پلان بنایا تھا اور ابھی را کی جو ہے وہ لیڈرشپ، اس کا ڈائریکٹر چینج ہو رہا ہے اور ایک کے دشمان ہیں جو 1981 بیچ کا پولیس آفسر ہے اور اس کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو را کے اندر اس کو بلوچستان پہ اسپیشلسٹ تصور کیا جاتا ہے اور اس کو یہ کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے 6 سال تک گوادر پورٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو مختلف لوگوں کو پیسے دے کے اور اپنے نیٹ ورک کے دے کے جس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں اور بلوچستان اس کو روکے رکھا، کوئی $6 بلین کی رقم ہے وہ اس کو روکے رکھا، اس کا یہ اور اس کو اسلامک مطلب ہے تھنکنگ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم اور اسپریڈ آف ٹیررزم پہ اسپیشلسٹ تصور کیا جاتا ہے۔ اور جنوری میں 1 جنوری کو جب یہ پریزنٹ را چیف وہ کا جو ٹینیور ختم ہو رہا ہے تو اس کو وہ نریندر مودی نے اور اجیت کمار ڈیول نے وہ دے دیا، ریکمنڈیشن دے دی ہے کہ ہیل بی نیکسٹ را چیف۔ تو بلوچستان کے اندر آنے والے دنوں میں اور سیسیشن موومنٹ اور جو وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی بڑھیں گی اور بلوچستان کا جو کاؤ کا پلان تھا جس کو اندرا گاندھی نے کہا تھا ہولڈ کرو، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک تو یہ چیز ہے جو ایسٹ پاکستان کے تناظر میں آ جا رہی ہے۔ دوسری، نریندر مودی نے تو یہ کہہ دیا نیقا کہ جی میں نے حصہ لیا، لیکن آج بھی پاکستان کے اندر ہمارے اپنے اندر بہت سارے ایسے سوڈو نیشنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے پولیٹیکل لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی اپنا انڈیویجول بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی بھی دشمن کی لیپ میں کھیل رہے ہیں۔ مجیب الرحمان کو کلٹیویٹ کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیں تو اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بڑی ڈسپیوٹس نظر آئیں گے کہ whether he was the legal here or not۔ اس کو کلٹیویٹ کیا را نے، وہ غدار تھا، پاکستان میں رہتے ہوئے غداری کر رہا تھا، اس کے اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک کانسیپٹ ریز کیا جو تھا محرومی کا۔ حالانکہ ایسٹ پاکستان کی جب وجود میں آیا اس کے بعد وہاں پہ کیا ہوا، کرنافلی پیپر مل لگی، وہاں پہ آرڈننس فیکٹری بنی، بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام۔ ہاں وہاں کے اربن ایریاز تک، رورل ایریاز تک آپ نہیں گئے، جو آہستہ آہستہ آپ نے جانا تھا کیونکہ کتنا ٹائم ہی کتنا ہوا تھا، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کیا انڈیا نے، اپنا وہاں پہ انہوں نے اکنامک ہولڈ قائم کیا، ایک کانسیپٹ، اور یہی چیز وہ ابھی کر رہے ہیں بلوچستان کے اور سندھ کے حوالے سے، یعنی وہ کنٹینیوٹی چلی آئی۔ ہمارے ہاں دکھ کی بات، سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے انٹلیکچوئلز ہیں، کچھ ایسی این جی اوز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کرنا اور مذہب کے خلاف بات کرنا جو ہے، پاکستانیت کے خلاف بات کرنا ایک کریڈٹ تصور ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیے آج ایسٹ پاکستان کی سیشن والے دن جب تک ان لوگوں کو جو ٹیلی ویژن پہ آ کے آپ کو اینٹی پاکستان لیکچر دیتے ہیں، کچھ یہاں سے عورتیں ہیں جو این جی او کی ہیں، جو انڈیا جاتی ہیں، بال ٹھاکرے کی گود میں بیٹھتی ہیں، وہاں مندروں میں وہ جلاتی ہیں، وہ یہاں پہ پاکستان کی یوتھ کو خراب کر رہی ہیں۔ تو جب تک اس قسم کے غداروں سے جو دنیا دشمن کے پیسے پہ کھیل رہے ہیں اور آج بھی کھیل رہے ہیں، جا کے یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، سشما سوراج کے اتنے لمبے وہ لوگ ہیں، اس کے پاؤں میں گھسرے ہوتے ہیں۔ یہاں وہی بات آگے کہ گھر کا بیٹی لنکا ڈھاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، باہر کا کوئی شخص جب تک اندر کچھ نہ ہو تب تک کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن خاور صاحب آج 45 سال بیت گئے اور ان 45 سالوں کے بعد ہماری تو دعا یہ ہے کہ بنگلہ دیش آگے بڑھے اور
पीसफुली आगे बढ़े, लेकिन वहां अभी भी एक माइंडसेट है जो कि भारत ने इंस्टिल किया हुआ है, आज भी उसको हवा दे रहा है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा जाए। नहीं का वैसे किसी भी मुल्क के अंदर इतना बड़ा सानहा हो जाए तो उसको बारहा उसका रिव्यू करना चाहिए, उसको देखना चाहिए वो कौन से अवामल थे, वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से वो लोग जहाँ पे 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनती है और बेसिकली पाकिस्तान मूवमेंट देखें तो बंगाली ने उसको लीड किया और एवेंचुअली पाकिस्तान बना। तो क्या वो कौन सी वो ग्राउंड तैयार हुई जिसको इंडिया ने इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर सारे जो मामलात हुए उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, उसके रिवीजन करने की ज़रूरत है और उसको फिर वहाँ से कोई सबक सीखने की आज के दौर में इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंडिया, जिस तरह ब्रिगेड साहब ने कहा कि वो तो बिल्कुल कह रहा है, वाशगाफ अल्फाज में कह रहा है कि हम बलूचिस्तान में ये करने जा रहे हैं। अगेन ये जो सती सी चीज़ें हैं कि जी अब रा ये करने जा रहा है, उन्होंने इतना बजट रख लिया पाकिस्तान के अंदर ये मामला करने के लिए। अब मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के अंदर आपका फाइनेंस सेक्रेटरी है, उसके घर के से बिलियंस ऑफ रुपीस मिलते हैं, आपके यहाँ ग्राउंड डेवलपमेंट क्या है? आप जितना एलियनेट करेंगे बलूचिस्तान अवाम को, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, वहाँ पे ऑन ग्राउंड लोगों की सहूलतें नहीं मिलेंगी, वहाँ पे अभी भी वो 17वीं 18वीं सदी वाले हालात हैं। आप किसी भी रूरल एरिया के अंदर चले जाएं बलूचिस्तान के अंदर तो वो वहाँ पे इंडियंस तो नहीं कर रहे, वो तो हम कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल कर रहे हैं। मुझे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मुझे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेने देना, मैं आपकी बात आर्गुमेंट सुना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब तक हम अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को, मसला यही है कि बलोची अवाम वो अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं है, लेकिन उनको जब महरूमी मिलती है, वहां पे जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, वहां पे जो सारे मामलात हैं, एफसी वहां पे डिप्लॉय है, लोगों को वहां पे उनके हकूक नहीं मिल रहे। वहां पे जाके देखें क्या है, वहां पे जाके देखें लोगों को सेहत और एजुकेशन की सहूलतें क्या है। फिर जब उनको ये बताया जाता है कि जी आप कि जी जो पंजाब के लोग हैं, इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं, या खैबर पख्तून के हैं, सिंध के लोग हैं, वो आपके हकूक मार रहे हैं, लिहाजा आपको उनके साथ रहने की जरूरत नहीं है। वो फिर ये लोग आर्गूमेंट बाय करते हैं। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल के अंदर भी ये जो बात कर रहे हैं कि उस टाइम ये एक डेप्रीवेशन थी, वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट को लीड किया, पाकिस्तान को बनाने में सबसे ज्यादा अहम रोल अदा किया, वो उन्हीं लोगों ने फिर इंडिया के हाथों में क्यों चले गए, इंडिया के गोद में क्यों चले गए? वही है कि अगर आपके अपने घर के अंदर मामला ठीक हो जाएंगे, अगर आप अपने घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक हो जाएगी, आप वही ने बताया ना कि बलूचिस्तान के अंदर मैं तो जब से रिपोर्टिंग शुरू किया सन 2000 से ऑनवर्ड, हम हर गवर्नमेंट सुनते हैं कि बलूचिस्तान को हमने ये डेवलपमेंट पैकेज, ये डेवलपमेंट पैकेज, ये डेवलपमेंट पैकेज, एट द एंड ऑफ डे रिजल्ट जीरो है वहां पे। लिहाजा घर को ठीक करने की जरूरत है। इंडिया तो आपका फ्रॉम द डे वन वो तो आपका एनिमी नंबर 1 है, वो हमेशा कोशिश करेगा कि आपके अंदर डिस्टर्बेंस हो, आपके अंदर आपका मुल्क 2 टुकड़े हो, 3 टुकड़े, अभी तो उन्होंने कह दिया हम 12 टुकड़े कर देंगे, वो कोशिश करता रहेगा। मसला ये है कि हमने उनको ये करने नहीं देना, उसकी वो कैसे नहीं करने देना, ये चीज सोचने की जरूरत है। जी हाँ, खबर एक चीज याद रखिएगा, बलूचिस्तान में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मेरी बलूचिस्तान में बहुत सर्विस है, कोई 11-12 साल सर्विस है, सिर्फ बलूचिस्तान के, न सिर्फ अर्बन एरियाज में बल्कि रूरल एरियाज में। आप बलूचिस्तान का कभी बजट उठा के देख लीजिए और उसमें अनयूटिलाइज बजट निकाल लीजिए, तो ये जो महरूमियाँ होती है ना, जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है, ये ग्राउंड रियलिटी पे उस तरह नहीं होती। असल में बात यह है कि रवांडा है, नाइजीरिया है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ महरूमियाँ क्या वो टूट गए। असल बात यह है कि इसको एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है, और आपके अंदर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, अगर आप मेरी बात सुने ना, ये नहीं है ना, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो प्रोपेगेंडा हुआ वो ऑर्गेनाइज था, हमने जरूरत किस अमर की है, हमारी जरूरत अमर की है कि एक तो नेशनलिज्म डेवलप करे अपने अंदर, और ये लोग जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, जो एक एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा दे रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करें। महरूमियत तो आपके घरों में भी होती है, तो आप घर तोड़ देंगे क्या? वो ईस्ट पाकिस्तान की एक्सप्लॉइट की वो जेन्युइन बात है। यहाँ अब हम लोगों को इत्तेहाद की जरूरत है, ये भी जेन्युइन बात है, और इसके लिए सबको कोशिश करनी है, ये भी जेन्युइन बात है। जो पैसा जिस सूबे में जाए वहां लगाना चाहिए, वहां रहसानी साहब के जमाने में क्या क्या हुआ।